the last module of our syllabus, that is public opinion. Public opinion, the word itself consists of, or rather a combination of two words, public and opinion. Before going into the details of public opinion or its socio-political aspects, we have to understand how understand something about the emergence of the concept or origin of concept. The origin of concept, like many other concepts in the field of political science, emerge from Greek philosophy or Greek period. The concept of public opinion also emerged from Greek and Roman periods. The Greek of the view that there was divinity in the voice of people, and Romans used the term consensus populi to mean consent of the people, though they applied it only in juridical sense. The concept was there in Greek and Roman period. In Roman period, it is very they use the term consensus populi, which means consent of the people. But it was not in the sense now we have been understanding, or our present understanding. It was in a juridical terminology or something like that. During the Middle Ages, the dictum vox populi vox Dei, which means that voice of people was voice of God, as common belief and norm of political behavior. In Middle Ages, the concept was like vox populi vox Dei, voice of people was voice of God. It was a common belief of political behavior at Middle Ages. ഗ്രീക്ക് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഗ്രീക്കിൻ്റെയും റോമൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് പൊതുവെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കൺസെൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ഭരണം എന്നൊന്നും അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട. കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് നിയമപരമായ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രീക്കുകാരും റോമനുകാരും കണ്ടത് കാലഘട്ടം. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിന് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുജനാഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പ ഉദയം കൊള്ളുന്ന അവിടുന്ന്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പോലെ കണക്കാക്കണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. Then Machiavelli, in his book Discourses, pictures about describes about the voice of people as voice of God, like that of the Middle Ages. Machiavelli observed that voice of people is voice of God. Later, the concept attained a definite shape and political content through the works of Rousseau, especially on the eve of French Revolution. The public opinion has attained a modern shape or clear-cut shape or definition through the works of Rousseau, particularly during the period of French Revolution. Since then, it has become a part of democratic process and a driving force of governmental actions and policies. Since the period of French Revolution, or during the modern period, the concept of public opinion got much clarity, and it became a driving force of democratic governments, and it is a part of governmental processes, or it is to become a basic value of democracy. It is considered as a guiding force of democracy. Public opinion become, during the modern age, public opinion become a guiding force of democracy, or a guiding principle of democracy, or it is a part and parcel of democracy, in the sense that we cannot practice, or we cannot implement, or we cannot establish democracy without having recognizing or acknowledging the public opinion.
Public opinion has a clear-cut place in democracy, in that sense. മാക്യുവലിയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ 1530 എഴുതിയ ഡിസ്കോഴ്സിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അംശം വേണമെങ്കിലുണ്ടെന്ന് പറയും. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഒരു ആധുനികമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായി വരുന്നത് റൂസോയുടെ വർക്കുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെയൊക്കെ സൈദ്ധാന്തികമായ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള റൂസോയുടെ വർക്കുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പ്രധാനമായിട്ടും രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ, റൂസോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൊതുജനാഭിപ്രായം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ജനാധിപത്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു മീനിങ്. അത് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെയും ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട്, ഒരു മാർഗദർശിയായിട്ട് മിക്കവാറുമൊക്കെ ഈ പൊതുജനാഭിപ്രായം മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സമകാലിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച. The concept of public opinion attained much importance during the early part of 19th century as a result of many circumstances. During the early 19th century, the the widening and deepening of democracy leads to the multiplying or increasing the importance of public opinion. The increasing acceptance of the belief that public opinion is essential matter of politics. By 19th century, the political activities or political process or politics is composed of what public opinion, and in democracy, public opinion has an important place. By 19th century, the expansion of democracy or deepening and widening of democracy has been occurred, particularly in the Western world. That is why the public opinion become an important aspect of 19th century political life. Governments were relaxing censorship, control over publicly expressed political criticisms. During that period, government has been relaxing the laws which earlier controlled some kind of censorship or some kind of control over publicly expressed political criticisms. By 19th century, there is a decline in the state control over news, and further political criticism or criticizing the government is become a part and parcel of public opinion, and public opinion got wide acceptance. 1912 ഒരു കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം കൈവരികയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യം പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെല്ലാം എമ്പാടും ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങളെ മറ്റും വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മേലൊക്കെ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. Then definitions of public opinion. According to Morris Ginsburg, public opinion is a social product due to the interaction of many minds. ജിൻസ്ബർഗിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെനി മൈൻഡ്സ്. According to Kimball Young, public opinion consists of the opinion held by public at a certain time. This is the opinion held by some public at a certain time. Or Leonard Dow, public opinion refers to people's attitude on an issue when they are members of same social group. According to E.M. Sage, not everyone contribute in the information of public opinion.
minors and mentally challenged persons must be excluded. His opinion is that the whole adult population, irrespective of voting rights and citizenship, should share in the formulation of public opinion. And now comes the question of opinion. Opinion refers to belief which reflects people's attitude and personality on a matter of great public importance. These are the major definitions given by different scholars in the field of public opinion. ജിൻസ്ബർഗിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ഉൽപ്പന്നമാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് മോറിസ് ജിൻസ്ബർഗിൻ്റെ അഭിപ്രായം. കിംബൽ യങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത്, ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെയാണ് നമ്മൾക്ക് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ സ്ഥിരമല്ല. ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സമൂഹം ഒരു സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിലാവില്ല, ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്ന് പറയുക, ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിലാണ്. ദെൻ ലിയോണോ ഡോ, പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ റെഫേഴ്സ് ടു പീപ്പിൾസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ ആൻ ഇഷ്യൂ വെൻ ദേ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ ഒരേ സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ മനോഭാവമാണ്, നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. എം സെയ്ദിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോട്ട് എവരി വൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. മൈനേഴ്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലി ചലഞ്ച് പേഴ്സൺസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. കുട്ടികളും ബൗദ്ധികമായി ശരിയായ വികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ഒന്നും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനിൽ വലുതായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ is that whole adult population, irrespective of voting rights and citizenship, should share in the formulation of public opinion. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കുട്ടികളും ബൗദ്ധികമായ വികാസം പ്രാപിക്കാത്തവരും ഒഴികെ പൗരന്മാരായവരോ അല്ലാത്തവരോ, വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ളവരോ ഇല്ലാത്തവരോ ഒക്കെ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ when we take the question of opinion refers to belief which reflects people's attitude and personality on a matter of great public importance. ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും വരും, ധനവാനും സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും ഒക്കെ വരും, പൗരന്മാരല്ലാത്തവരും ഉള്ളവരും ഒക്കെ വരും. പക്ഷേ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നൗ കംസ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ റെഫേഴ്സ് ടു ബിലീഫ് വിച്ച് റിഫ്ലെക്ട്സ് പീപ്പിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓൺ എ മാറ്റർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പബ്ലിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പീപ്പിൾസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും അവരുടെ അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതിനെയാണ്, അവരുടെ അതിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, അവർക്ക് അതിനകത്തുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒപ്പീനിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then traditional concept of public opinion, traditional view and contemporary view. As far as the classification of public opinion is concerned, there is a traditional view of public opinion and as well as a contemporary view or modern view of public opinion. Traditional view held that notion of political man as a rational being who distinguished between right and wrong and honest guided his decision on public matters. Traditional view says that held the notion of political man as a rational being. Political man become a rational being. Political man is a rational being, and who has the capability to distinguish between what is right and wrong, what is good or bad, or something like that. And honest guided his decisions on public matters. Who takes very honest decisions on public matters. The enlightened opinion of people represented the will of community and it reflected a single soul aiming at the good of all. That is, an enlightened opinion of people represented the will of community and it reflected a single soul aiming at the good of all. പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയുടെ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്
മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴും റാഷണലായിരിക്കും, യുക്തിപരമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയും തെറ്റും, നല്ലത് ചീത്ത മോശപ്പെട്ടതും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന വളരെ ബൗദ്ധികമായ ഹോണസ്റ്റായ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഒരു നവോത്ഥാനവും ബൗദ്ധിപരം ഉണർവൊക്കെ ലഭിച്ച എൻലൈറ്റഡ് ഒപ്പീനിയനാണ്. പീപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി വിൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. സമുദായത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ എൻലൈറ്റഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിംഗിൾ സോൾ എയിമിങ് അറ്റ് ഗുഡ് ഓഫ് ഓൾ. എല്ലാവരുടെയും നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ മനസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗതമായ കാഴ്ചപ്പാട്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയെ കരുതിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ആ എൻലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് അത് വരിക. Then contemporary view is that there is no single but multiplicity of opinion held by different groups. സമകാലിക കാഴ്ചപ്പാട് അതല്ല. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മൈൻഡഡ് വ്യൂ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഹെൽഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹെൽഡ് ഓർ ഹോൾഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആസ് ഫാർ ആസ് എ കോമൺ an issue is concerned. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പൊതുജനാഭിപ്രായം പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം എന്നാണ് സമകാലിക കാഴ്ചപ്പാട്. There are many opinions as there are politically divergent groups, each commanding its own public support of that opinion. There may be many opinions as there are politically divergent groups. If there is a politically divergent society or socially or culturally divergent society, there may be as many opinions as there are divergent groups. എത്ര ഡൈവേർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അത്രയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അവർക്കൊക്കെ സാമൂഹികമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതാത് വിഭാഗങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് സെൽഡം യുനാനിമസ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ, the public opinion is not a unanimous one. And a pragmatic view is that at no time in history has absolute unanimity has been achieved among the people of a state upon a matter of public importance. It is very difficult to attain, or we can attain a public opinion, a unanimous public opinion. It is very difficult. When we look at the history, there is a rare chance, there is no chance of having a unanimous public opinion has been emerged. It is very difficult situation. That kind of a situation is impossible and it is a myth. It is an utopia. A unanimous public opinion. No time in history has absolute unanimity has been achieved among the people of state on a particular matter of public importance. That was the case of contemporary view. Contemporary view that there is multiplicity of opinion. Traditional view of the view that there is unanimity of opinion held by all, an enlightened opinion, and the opinion will be at the interest of good of all. That is the concept of traditional view. And modern view says that it is multiplicity of opinion. There is no unanimity of opinion as far as history is concerned. That is impossible and it is a mythical one. A public opinion must be public rather than individual or sectional. When we take a case of public opinion must be public rather than individual or sectional. Individual or sectional opinion is neither public nor opinion, as it does not aim at the good of people as a whole or even a majority of them. Public opinion must have a public character. That should have base in some public rather than individualistic or sectional interest. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം താല്പര്യത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നതായിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രമോ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ നെയ്തർ പബ്ലിക് നോർ ഒപ്പീനിയൻ. അതിന് പബ്ലിക്കും അല്ല, അത് ഒപ്പീനിയനും അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതിൽ വ്യക്തിപരമായ വിഭാഗീയമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എയിം അറ്റ് ദി ഗുഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആസ് എ ഹോൾ ഓർ ഈവൻ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം. ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിൻ്റെയോ ഭൂരിഭാഗത്തിൻ്റെയോ എല്ലാവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒപ്പീനിയനുകളെ, അഭിപ്രായങ്ങളെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഒപ്പീനിയൻ held as widely as possible. An opinion cannot be regarded as constituting public opinion if it is not shared by a dominant portion of the community. Public opinion should be held as widely as possible. It should have the support of a wide section of people, at least majority of people. It should have to protect the interest of, or it should be the interest of or opinion of majority of people. An opinion cannot be regarded as constituting public opinion. It is not shared by a dominant portion of community. Opinion cannot be considered as public opinion
if it is not supported by majority of people or dominant portion of the society. സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പീനിയൻ ഹെൽഡ് ബൈ വൈൽഡ്ലി ആസ്പെക്ട്സ്, ഏറ്റവും വിശാലമായ ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തെയാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയും. അത് ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആവും. എ ട്രൂ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് വൺ which is promoted by due regard to public welfare. When particular opinion is accepted by a huge majority and the minority is convinced it after discussion that it is aimed at public good, it is public opinion. Public opinion എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ്? Public opinion is much promoted by due regard to public welfare. Public opinion has certain characteristics. It is composed of certain factors. First one is public welfare. For developing a public opinion, there should be some kind of an element of public welfare should be there. When such a kind of an opinion, when a particular opinion, that is a particular opinion, when a particular opinion accepted by huge majority and minority is convinced of it after discussion. മെജോറിറ്റിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വാഗതാർഹമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും മൈനോറിറ്റി ക്രമേണ ചർച്ചകളിലൂടെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതൊരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയനാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആവും? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പബ്ലിക് and majority of people should be supported and minority should be convinced of the public goodness in it after discussions and debates. In that way, that opinion become public opinion. That is known as public opinion. Public opinion രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ നന്മ ഉണ്ടാവണം, പബ്ലിക് വെൽഫെയർ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം അതിനെ നന്നായി അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷം ക്രമേണ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ അവരത് അവരും കൂടി അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. Then formation of public opinion. How public opinion is formulated? Emerged. It has educated, intellectually alive and well-informed citizens who show a keen interest in solving an issue when it arises. It is the initial stage of creation of an opinion. In initial stage, public opinion is not at all public opinion. ഇറ്റ് ഈസ് മിയർലി ഒപ്പീനിയൻ. ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ രൂപപ്പെടുകയാണ്. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള അക്കാഡമിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുണ്ടാവും, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉണ്ടാവും, ബൗദ്ധികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും, ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഉണ്ടാവും, ഓർ സിറ്റിസൺസ്, വെൽ ഇൻഫോംഡ് സിറ്റിസൺസ്. ഇവരൊക്കെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അവർ ഇടപെടുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തിരികെയും ഈ പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്നത്. പൊതുജനാഭിപ്രായം ആവുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയൻ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എ പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയൻ ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഓർ ദെയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ദി ഇനിഷ്യൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വാസ് ബീൻ originated from the part of intellectuals, educated people, well-informed citizens, civil society, etc. Then they express their views by pen or words. They express their views through articles or social media publications or through speeches. They express their view. These are the issues we have to be resolved, or we have to create some kind of opinion in favor of or against. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു, പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ ഉള്ള അഭിപ്രായം അത് പൊതുജനാഭിപ്രായമായി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഗോട്ട് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ഡിബേറ്റഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ടു റീച്ച് എ കോൺക്രീറ്റ് ഫോം. ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഒരു അഭിപ്രായമായി ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിപ്പോൾ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ള പൗര പ്രമുഖരോ ബുദ്ധിജീവികളോ അധ്യാപകരോ അക്കാഡമിഷ്യന്മാരോ ഒക്കെ
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതൊരു ചർച്ചയാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അതിന് ഒരു മൂർത്തമായ ഒരു രൂപം കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദി പീപ്പിൾ ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ടു ദി വ്യൂസ് ആൻഡ് ബിക്കം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. ഈ പ്രക്രിയയിൽ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ജനപിന്തുണ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയൻ എന്തായി മാറുന്നു? പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനായി മാറുന്നു. ദെൻ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ emerges or originates in the form of a particular opinion of intellectuals, educated people, or civil society organizations, political leaders, etc. They present their views before the public through their words and pen, or through articles or social media publications or speeches. Then it got a concrete form, and gradually public began to give support, extend support to these opinions, and it became പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. ഇങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ രൂപപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ഏജൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഏജൻസികൾ. നിങ്ങൾ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. മേജർ ഏജൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രസ്, പ്രിൻറ്റ്, വിഷ്വൽ, social media, etc. are best one of the important agents of public opinion. Then people communicates among them is also plays a crucial role in creating public opinion. Then common platforms, cultural platforms, political platforms, social platforms, whatever it may be. Peer groups, കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടായ്മ, നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബുകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടേതായ ചില വേദികൾ, പൊതുവിടങ്ങൾ, പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, പൊതുവിടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആൾസോ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് വാട്ട് യു മേ കാൾ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്നതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആണ്. ടെലിവിഷൻ പോലുള്ള ചാനലുകൾ, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ, ശ്രവ്യമാധ്യമങ്ങൾ, നമ്മളീ കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഈ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻറ്റുകളാണ്. ദെൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ, ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ parties has a crucial role in developing public opinion. They are the major agencies of public opinion. പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന് ജനപിന്തുണ ആർജിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നയങ്ങളും പരിപാടികളും കൊണ്ടുവരികയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ്, 3-4 രാജ്യങ്ങളിൽ, അമേരിക്ക പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളല്ല, നമ്മളെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവേർഡ് സിറ്റിസൺസ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ, അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലായാലും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതലും ഇത്തരം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൾസോ creates public opinion in favor of particular issue or any program or policies. When executive formulae presents different programs and policies in legislature, it also try to develop public opinion. സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന നയങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേദിയാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. അവിടെ പൊതുജനാഭിപ്രായം ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്ന ആടാണ്. The representatives of people express the opinions of public in legislature on any issue, whether it is financial matters, foreign affairs, domestic matters, cultural aspects, anything. Legislature is one of the major established or institutionalized agencies of public opinion. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രൂപമാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, വൺ ഓഫ് ദി അനദർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. ജനങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന, രാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന പൗരന്മാരാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഏത് കാര്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
പലപ്പോഴും അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ തലം മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്നായി കാണും. നമുക്കറിയാലോ, പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ വളരെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട ക്യാമ്പസുകളാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് കാര്യത്തിൽ വഹിക്കാനുണ്ട്. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. താല്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകളും സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായം അവർ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിന് വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. അത് ബേസിക്കലി പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയനാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷണൽ ഒപ്പീനിയനാണ്, ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവർക്ക് അവരുടെ സെക്ഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ, സെക്ഷണൽ ഒപ്പീനിയനെ, പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയനെ അവർക്ക് പൊതുജനാഭിപ്രായമായി മാറ്റാൻ കഴിയും. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ആൾസോ try to cultivate public opinion in favor of the policies and programs of government. The ruling authorities always try to create public opinion in favor of the programs and policies of that government. Government എപ്പോഴും അവരുടെ നയങ്ങളും പരിപാടികൾക്കും അനുകൂലമായ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Then propaganda, creating propaganda by political parties, government, NGOs, interest groups and pressure groups, and so on. Every groups in our society, whether it is political, non-political or something, try to cultivate their own public opinion through the strategy of propaganda. Make aware of people about something. The awareness they are creating is not always the right thing or the correct thing, but they try to create some kind of public opinion in favor of them on the basis of the propaganda they have made. That is the end of the topic, public opinion.